Chers téléspectateurs, bienvenue en plein cœur du Tchad et plus précisément à Mongo, la capitale de la région du Guéra, où l'équipe de l'émission d'Ari se trouve en ce moment pour vous faire vivre les réalités socio-économiques de cette région. Grâce au reportage que nous proposerons des confrères sur la région du Guéra, vous suivrez donc les réalités socio-économiques de cette région. Et pour ce faire, des invités se succéderont sur ces plateaux pour en discuter avec nous et vous en donner leurs avis. المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة نحييكم جميعا ونشكر حضوركم معنا اليوم. فريق داري معكم هنا في مدينة مونغو حاضرة إقليم جيرا. نقدم لكم فقرات هذا البرنامج والتي تتمثل في الاقتصاد والثقافة والتجارة وكل البرامج التي تهم هذه المدينة، فمتابعة سعيدة. Avant de nous ancrer en plein dans cette émission, je vous invite à suivre la carte postale de Mongo, carte postale qui est dressée par notre confrère Mohamed Tahir Saleh. تقع مدينة مانغو حاضرة إقليم جيرا على امتداد سلسلة جبال أبو تلفان، وبمقروبة من المرتفعات الشرقية للمدينة والتي تعرف بملكة جيرا، وتقدر مساحة مقاطعة جيرا ب11,000 كيلومتر مربع. أما نسبة السكان في المقاطعة تقدر ب179,069 نسمة، وبلدية مونغو وحدها ب48,031 نسمة. الغالبية العظمى من السكان يدينون بالدين الإسلامي، وأقلية من المسيحيين وبعض الإحيائيين الذين يمارسون طقوسات محلية. كما أن مدينة مانغو تقع في الوسط عند ملتقى 4 طرق رئيسية تؤدي إلى أبشة وآتية ونجمينة وسلامات. اقتصاد مقاطعة جيرا يتركز على الزراعة والرعي والتجارة، حيث ينشط المزارعون بزراعة أنواع الحبوب والبقوليات والفواكه، ومن ذلك يستمدون قوتهم الغذائي. كما تتميز المنطقة على بقية أقاليم البلاد بزراعة السمسم. ومن الناحية الرعوية فإن المنطقة تقع بين إقليمي سلامات والبطحة، اللذان يعتبران مناطق رعي تنشط فيهما حركة الرعي بصورة كبيرة. أما التجارة فهناك نشاط تجاري مكثف وأسواق محلية تساعد حركة النشاط التجاري في المنطقة. ومن ناحية البنية التحتية فإن المدينة بالإضافة إلى المباني التي شيدت إبان حقبة الاستعمار، فإن المدينة شهدت طفرة نوعية من حيث المباني الحديثة كالمدارس والمستشفيات والطرق وإنارة المدينة، إلا أن المياه ما زالت تشكل أزمة حقيقية لدى سكان المنطقة. ونتيجة لتداخل القبائل في المقاطعة فإن ذلك شكل مزيجا من الثقافات المتعددة والمتنوعة للمقاطعة، وهذا النوع الثقافي جعل بعض السكان يمارسون بعض الحرف اليدوية مثل صناعة الآلات الزراعية وغير ذلك من الحصائر التي تصنع من الزعف والأدوات المنزلية وغيرها من الأواني. بشكل عام فإن المدينة بدأت تتغير معالمها الحضارية والاقتصادية، وذلك يكمن عندما يتم بناء رصف الطريق بين أربشاتك ومنقلمه مرورا ببتكين ومانغو، حينها تتم العملية التكاملية للمدينة. Monsieur le maire de la ville de Mongo, vous avez suivi le portrait géant de votre ville. La première question qu'on aimerait vous poser est celle de savoir si vous reconnaissez votre ville à travers ce portrait géant qui a été dressé par Mohamed Tahir. C'est une grande ville maintenant. Elle a au moins 48 831 habitants. Et le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est le problème d'eau qui est pour un problème crucial maintenant pour le moment. Sinon, à part ça, on remercie Dieu, je crois. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces problèmes d'eau? Est-ce que c'est dire que Mongo est destiné à ne pas avoir de l'eau ou la volonté simplement n'existe pas? Pourquoi Mongo n'a pas de l'eau suffisante pour la population? Moi, je crois que la ville de Mongo a de l'eau. Il faut seulement un travail vraiment sérieux, on aura de l'eau. Ça ne fait pas de doute. Parce que nous avons assez de forages maintenant qui sont creusés. Donc s'il y a un travail sérieux, on aura beaucoup de l'eau.
Mais qui doit faire ce travail sérieux? Donc c'est l'État. On compte beaucoup parce que le président nous a promis qu'il va faire au moins un château. Je crois qu'on attend la promesse du président de la République. Il a beaucoup fait, mais on demande de faire encore plus. السيد العمدة، مدينة مونغو الآن بدأت تتغير وبدأت المدينة تكبر. هناك تخطيط للشوارع وهناك إنارة للمدينة وهناك أيضا الموية الصالحة للشرب. لكن شنو خطتكم أنتم في البلدية؟ المدينة بدأت تتوسع، شنو الخطة اللي أنتم وضعتوها عشان البلدية تتطور والمنطقة تكون منطقة حضارية؟ الحمد لله مدينة مونغو هي اللي كبيرة وتعرفت صعوباتها. عندنا هنا قاعدين ده شيء آخر ما عندنا، لكن مشكلة الموية دي مشكلة كبيرة مرض، ولكن يدور خدمة عديل بس كمان كده موية في الأرض فيه. هسه عندنا بس الفراش اللي بيسووا فيه كثير قاعد، لكن بعد نقول كان رئيس الجمهورية وعدانا، لكن نرجو الوعد ده كان سوري يكون لنا عديل بزيادة. الإمكانات شنو المتاحة عندكم هنا للبلدية؟ البلدية تحتاج للجرارات وتحتاج لبعض الآلات عشان ما تخطط الطرق، شنو الأدوات اللي تقوم بها للمدينة وتنظيف المدينة من الأوساخ، وشنو الموجود من حيث المعدات؟ والله بصراحة تعرف هنا عندنا معدات لكن ما بالكفاية. تعرف شنو عندنا القمامة نخدمه فوق ده ما يكفي لنا. دونك عندنا البين كله عندنا بين واحد بس، وعندنا كمان بيقولوا الشارع اللي بياخدهم في بالكاركيد اللي ما عندنا شيء بكفاية. لكن نسأل منها الحكومة يمكن كان عندها تساعدنا بالبينات والكتربلات ودي يعاوننا بزيادة، بس قال هي دي دور خدمة بس. مسألة الموية الآن أو الألمي اليوم بدأت تشكل أزمة حقيقية للمواطنين الجيران بصفة عامة وسكان مونغو بصفة خاصة. وعدم وجود الموية اللي هسه موجودة دي قاعد تسبب أضرار للمواطنين، وهناك أمراض أيضا قاعد تظهر للمواطنين. أنتم بصفتكم كمسؤولين شنو الخطوة اللي اتخذتوها عشان مع الجهات المسؤولة تقوموا بمكافحة هذه الظاهرة والمدينة تأخذ طابع آخر؟ صحيح الموية ده هو الحياة. تعرف الناس هنا كان موية ما في ده تاكل تعبان، أو هلا صغير عندهم 150 بس، لكن اليوم ده هلا بيت كبيرة. دونك هنا بنجينا دي نسوي قدرتنا، لكن بس نسأل من الحكومة تساعدنا بزيادة. كما كي عندنا بس عندنا دي نسوي، لكن كمان ندور مساعدة بزيادة، بنزور مساعدة بزيادة بس آخر ما في زيادة من ده. Monsieur le maire, le problème de l'eau à Mongo est plus que cruel. Nous avons constaté qu'il y a au niveau du FIDA un forage qui alimente quand même un secteur. Pourquoi ne pas envisager de multiplier ce type d'exemples dans tous les secteurs qui constituent la ville de Mongo? C'est vrai, vous avez raison. Nous avons seulement le forage de FIDA, on remercie. Nous avons aussi notre forage. Nous avons des forages au niveau de Gourouma. Nous avons au moins 3 forages qui sont creusés par le TIM. Il y a le forage qui a au moins 12 mètres de cube, et le second 10 mètres cube, et le troisième 12 à 18 mètres. Ça fait 30 mètres cube. Mais ce n'est pas suffisant pour la population de Mongo. Au moins au niveau de Mongo, on doit avoir au moins 500 mètres cube pour suffire au moins la population de Mongo. Ça c'est sérieux. السيد العمدة، من ناحية الطرق وصلتوا إلى أي مرحلة؟ المدينة بدأت تتوسع، فمن حيث الطرق أنتم كيف المدينة داخل؟ هل خططتوا المدينة ولا كانت زي سابق موجودة مثل زمان؟ يعني هل في نوايا جديدة؟ هل في تحسنات جديدة للبلدية؟ صحيح، فقط الهلة دي بقت وصيها فيها سواء الشوارع وكل شيء كله عندنا، لكن بدور الإمكانيات بس. كمان الشوارع هلا ما بيت كبير هسه، دونينا هسه من ذات نسوق الشوارع كله مكان ثاني شو لك هسه ولا من 9 كيلومتر مربع ده كله كي في كومين هجينا. دونك جو كراك الا موين بس ما في كمان كي ناخذ بقدرنا ده نسوق. الكهرباء كيف تعمل في المدينة؟ والله الكهرباء ده الحمد لله، بس ما كله مواطنين عندهم. كويس هي ده كله اصلا بقى جاي برا ده يمكن الكهرباء كله ما في كثير شغالين من جروب بس. نسأل لك الناس انا اللي هنذيز يمكن يبصوا الكهرباء ده اللي هي السكان كلها يكون لنا زياده من ده. Monsieur le maire, de quoi vit la commune de Mongo? Comment la commune de Mongo fonctionne? Avec quels moyens? Nous avons des boutiques qu'on collecte, nous avons certaines taxes qu'on récupère pour quand même payer nos personnels. Je crois qu'à part ça, nous n'avons pas beaucoup de choses. Nous allons progresser dans cette émission en passant à l'étape suivante. مشاهدينا الكرام، بعدما تابعتم الفقرة الأولى لهذا البرنامج، الآن ننتقل بكم إلى فقرة ثانية من فقرات هذه البرنامج، وهذه الفقرة تتمثل في الاجتماع الذي يتمثل في التربية والصحة وكذلك الثقافة، الشباب والرياضة. متابعة سعيدة مع الورقة التي أعدها الزميل أسير نمبتنجر.
Capitale de la région du Guéra et celle du département du Guéra, Mongo est le reflet de la vie socio-éducative de cette partie du Tchad. Parsemé de massifs montagneux aux beautés pittoresques, il va sans dire que ce département et cette ville figurent au premier plan des investissements socio-éducatifs destinés pour la région. Comme dans bien d'autres chefs-lieux des régions, Mongo est une agglomération stable. Même si, dans bien des domaines, les besoins restent toujours croissants, la ville de Mongo dispose de quelques infrastructures socio-éducatives de base. Ici, c'est la délégation sanitaire et ses différents services. En termes d'équipement et de personnel, cette délégation est relativement bien dotée. Elle dispose d'un hôpital régional et de 45 centres de santé munis de chaînes de froid pour la conservation des vaccins. En plus des soins d'urgence, la prise en charge des pathologies comme la lèpre et la tuberculose est aussi gratuite dans cette délégation sanitaire. De l'avis des techniciens, le taux de fréquentation des formations sanitaires est moyen. Mongo, comme bien d'autres localités du pays, est tourné vers la modernité dont l'école constitue le socle. Les écoles primaires, secondaires et un institut universitaire polytechnique assurent la formation de la jeunesse. Mais tout cela ne se fait pas sans difficulté. La courbe de fréquentation scolaire décroît du primaire au secondaire. L'on évoque plusieurs raisons parmi lesquelles le poids de certaines pesanteurs sociales, dont les mariages précoces. Pour combler le déficit en enseignants qualifiés, les autorités sont obligées de solliciter les services des maîtres communautaires. Mais cette pratique pose le problème de la qualité de l'enseignement dispensé par ces maîtres communautaires. Les adultes et bien d'autres personnes déscolarisées ne sont pas oubliées. Grâce à un centre d'alphabétisation, nombre d'entre eux apprennent à lire et à compter. 13 langues locales sont inscrites au programme de l'alphabétisation dans le Guéra. Les jalons du développement, du modernisme et de la lutte contre la pauvreté sont posés dans différents domaines de la vie socio-éducative. Mais ceci mérite un suivi rigoureux afin que toutes ces bonnes intentions se traduisent en des faits concrets. D'autres invités nous ont rejoints sur ces plateaux. J'ai à ma droite le délégué de l'éducation nationale en la personne de M. Nossour Dungous. Et de l'autre côté, il y a Moussa Nangtodjou de la culture, jeunesse et sport. Voilà, monsieur le délégué de l'éducation nationale. Vous avez suivi le reportage sur la vie sociale à Mongo, dans le département. La question de l'éducation a été évoquée dans ce reportage. Quelle est votre réaction en suivant cet élément? La première école a vu le Guéra en 1919 à Mongo, avec 15 élèves, tous des garçons. Maintenant, on est en 2011, ça veut dire 92 ans. Nous sommes à 522 écoles primaires. 522 écoles primaires, de 15 élèves, maintenant nous avons 56 342 garçons à l'école primaire, soit 56% des effectifs du primaire. Nous avons 44 851 filles, soit 44%, ce qui fait un total au niveau du primaire de 101 193 élèves. Effectivement, dans la présentation de la situation scolaire, il a été fait cas du manque criant du personnel enseignant. Pour encadrer 100 000 élèves, nous avons besoin d'instituteurs. Le Guéra, dans son ensemble, n'a que 475 instituteurs. Donc, c'est vous dire que même si on veut donner un instituteur par école, on ne peut pas les donner, puisque nous avons 522 écoles contre 475 instituteurs. Et même sur les 475 instituteurs, il y a certains qui assurent les fonctions administratives, il y a d'autres qui assurent les fonctions d'encadrement. Donc les instituteurs qui réellement ont la craie en main ne sont que 330, soit 69% des 475 instituteurs. C'est ça la raison fondamentale qui a fait que nous avons dû recourir à cette catégorie d'enseignants qu'on appelle les maîtres communautaires, qui sont recrutés par les parents. Le Guéra a vu son premier collège en 1961. Et maintenant, nous avons 20 collèges
10 lycées, une école normale, un centre de formation technique et professionnelle et un institut d'enseignement supérieur. J'ai 100 000 élèves au primaire. Dès que vous venez à l'enseignement moyen, nous n'avons plus que 4 968 élèves. Donc vous voyez le décalage. Ça veut dire qu'il y a trop de résidus qui restent à l'école primaire. Ça ne représente plus que les 33% des élèves qu'on envoie réellement à l'école primaire. Quand vous venez à l'enseignement secondaire, ça baisse encore. Parce qu'à l'enseignement secondaire, c'est-à-dire de la seconde jusqu'en terminale, nous avons 10 lycées et sur ces 10 lycées, nous avons juste 1974 élèves. Donc ça veut dire que c'est vraiment infime. Ça dénote que la qualité de l'éducation laisse à désirer. تربية الوقت ما يسمح لنا، ممكن نرجع لمندوبنا الثقافة الشباب والرياضة. السيد مندوب، ممكن أنت تورينا الحالة اللي وصلت إليها حالة الشباب هنا في إقليم جيرة بصفة عامة، من حيث الثقافة، من حيث الرياضة، وين وصلتوا؟ أي مرحلة الشباب وصل هنا في جيرة؟ Je crois qu'aujourd'hui, nous avons déjà encadré beaucoup de jeunes. Comme le Guéra a beaucoup encadré de jeunes, on ne va pas dire les lycées comme ça dans la rue. Maintenant, la jeunesse est abandonnée vraiment dans la rue à elle-même. Comment? Je vais vous dire que la jeunesse aujourd'hui, elle n'a pas de moyens pour réaliser, mettre déjà en pratique ce qu'elle a appris. Oui, puisque nous avons dit qu'on les a encadrés. Aujourd'hui, il fallait déjà qu'on puisse maintenant, on pourrait maintenant les encadrer encore, mais il n'y a pas déjà, on n'a pas déjà des espaces pour que les enfants puissent maintenant jouer. إذن شكرا. نظرا لضيق الوقت نرجع لمندوب التربية. سيد المندوب، ممكن يورينا مستوى التعليم للبنات هنا في ريجوهنا جيرا؟ مستوى التعليم وصل للبنات وصل كيف؟ وكذلك الرحل، شنو الدور اللي انتم قمتوا به سنسيبيليزاسيون للرحل عشان ما يقروا ايالهم؟ شنو مرحله وصلتوا لها؟ كنشيلتا ايكول انا كانتون ميسيري اويو عندهم 18 هله وايكول انام تنين بس. دونك كنشيفتا تابلو انام ده بواسب قدر ايال انا روحل ده كتير ما يمشوا الايكول. في كانتون هنا عرب إمار عندهم 55 فيلاج وعندهم إيكول تنين بس. ندوروا نجلسوا بروح ده. هم طبعا بدوروا للإيكول، لكن الإيكول اللي بدوروا ده بدوروا بوافق يعني بروفيسيون حقهم. الإيكول ده واجب ندربوا لهم مدرسين اللي بيقدروا بروكوا معاهم وبيقدروا يعني يعيشوا معاهم. حصل ايكول انهم مكان كنتوا ايكول ومتر قاعد سور بلاس ده روح ده ما يقدروا يقعدوا فوق عشان هم بدوروا بالبهايم ده يمشوا بكان العلمي بكان الجيش. دونك عندنا حصل بروجرام اليونيسيف قاعد تاناليزي البروجرام ده، وعنينا نقولوا روح لنا جيراكم حنال قاعدين في مونغو ولا قاعدين في بيتكين ده بتتر نلقوا لهم مدرسين بعدين ده نعفكت لهم وخلاص يروكوا معاهم ويقروا اولادهم. ورينا دلقي الحاله من ناحيه الثقافه هنا في جيرة، شنو الثقافه الموجوده والموجوده عندكم هنا في جيرة؟ عدد الثقافات الموجوده هنا والكلتير بالذات الموجود هنا بالعربي. اكتيفيتي انا كان سويني ده دبر اولا أنا كان أسجل لي أتون دبدا أسمع شنو ناس أنا ليب قلنا شغل عندك ده بقدر ما يكون عندنا آخر باتان كان سنسيبيليزي باتام ل جماعة بشغل المشي بون par exemple أتون دك أول ناس بيسو غابا يسو يأتون دول كده أصلا كان سنسيبيليزم كذي يجوا كذي يسووا نو أنا دي باتان آخر عندنا مشي لا يأتون دك ده في رياضة شان كلا يا
c'est un islam ou kala yabi bokanda na kalu adana in murgu fi bokan akhar ma yakun. Vous voyez, Monsieur le délégué, le Guéra était une région réputée qui avait vu naître des grands sportifs qui ont fait la renommée du Tchad. Vous avez des gens comme Maître Toro, hein, vous avez des gens comme Idriss Miskin qui ont été des grands sportifs. Alors, depuis un bon nombre d'années, il n'y a plus de sportifs qui émergent du Guéra, à l'image d'Abdelkérim qui est un athlète. Pourquoi le Guéra ne fournit plus des grands sportifs? Et qu'est-ce que vous faites pour que le sport émerge, le sport renaisse au niveau du Guéra? On manque de matériel. Ça, sinon l'enfant du Guéra, lui, il est né déjà sportif parce que de temps en temps, il escalade maintenant la montagne et il descend. Vous voyez, c'est déjà de l'espoir. Nous allons demander au public à l'assistance qui a attentivement suivi aussi bien le délégué de la culture, jeunesse et sport et celui de l'éducation nationale qui ont fait un certain nombre d'affirmations autour de ce plateau. Peut-être il y a des gens qui voudraient réagir dans l'assistance. Quand on parle de jeune, c'est celui-là qui a souvent, il est actif. Ici, parlant des sports, nous avons seulement un seul stade. Être athlète, il faut d'abord s'entraîner avant que le public voit ton talent. Donc, les jeunes, je vois qu'ils sont tellement occupés par rapport à autre chose que se donner dans l'athlétisme. Là, je donne d'abord le tort aux jeunes avant de donner le tort à la Ligue de Yamena. La Ligue n'encourage pas les sous-ligues qui sont dans les provinces. Je m'aimerais lancer un cri d'alarme à l'endroit du gouvernement pour au moins créer un centre de jeunes qui s'occupe un peu de la danse traditionnelle. Maintenant, la danse traditionnelle est laissée de côté. C'est les vieux qui pratiquent ça. Quand les vieux ne seront pas là, nous n'allons plus parler de la danse maintenant. Ici à Mongo, nous les jeunes, pratiquement on ne fait rien parce que, pourquoi j'ai dit ça? Personne ne fait recours aux jeunes. Nous sommes là, si vous partez en ville, vous trouvez 4, 5, 6 personnes, restez, vous trouvez 3, 4, ce sont des gens qui finissent peut-être avec l'université ou bien l'école normale. Et puis s'il y a une association ou bien ONG qui vient ici à Mongo, on recrute des gens. Ils demandent que nous, on veut tel diplôme. Et puis nous, les jeunes, on va collecter nos diplômes, on va les déposer à tel projet ou ONG. Personne ne va faire appel. Et puis il appelle une autre personne qui vient d'Angamen ou bien d'autres régions pour aller travailler. Si vous voyez ici le marché moderne, je donne l'exemple, même le manœuvre, on dit qu'on veut le manœuvre spécialisé. Quand on dit que manœuvre spécialisée, c'est-à-dire c'est une refus pour la jeunesse du Guéra, je dis en quelque sorte. Le délégué de l'éducation nationale, M. Nossour Dungus, souhaite réagir par rapport à la question concernant la jeunesse, puisque l'éducation nationale concerne aussi la jeunesse. La jeunesse constitue notre matière première. J'ai dit, honnêtement, il y a un péril socio-culturel qui est en train d'avaler notre jeunesse. Notre jeunesse a perdu son agressivité dans le sens positif. Vous êtes devenus indolents. Vous trouvez des jeunes. Ce n'est pas, logiquement, ce n'est pas permis à un jeune, par exemple, en ce moment, de jouer aux cartes. C'est ça l'activité culturelle dont il parle. Et ça, c'est très grave pour notre jeunesse. Notre jeunesse est en train de dévier de son identité nationale. Il y a des jeunes, quand ils voient, et le directeur de la culture a dit, quand ils voient leur danse traditionnelle, on dirait que c'est des martiens qui ont chuté. Or, dans les télévisions que vous voyez, chaque pays a sa culture. Mais vous allez être des hybrides, des gens qui n'ont plus aucune culture. Il faudra que vous vous réveilliez. La jeunesse doit se réveiller.
il est vrai, et ça c'est une réalité, qu'au niveau de la ville de Mongo, les espaces pour la jeunesse manquent. Nos enfants jouent dans la rue. Et je pense que là, il faudra lancer un appel aux autorités municipales pour qu'on crée des espaces qui permettent aux jeunes de se retrouver, de se livrer aux activités socio-culturelles. Voilà, chers téléspectateurs, merci de continuer à nous être fidèles. Nous allons progresser dans cette émission. L'eau, nous l'avons relevée. Nous n'allons pas laisser tomber le problème de l'eau parce qu'il est extrêmement important. Mais à côté de l'eau, nous allons ajouter aussi le problème de l'électricité dont la ville de Mongo est confrontée. À cet effet, suivez le reportage que nous propose notre confrère Khalid Moussa Al-Hadji. يعاني إقليم جيرا من مشاكل عدة، ولكن يبقى على رأس هذه المعاناة شح وندرة المياه. ففي مقاطعة جيرا وتحديدا مدينة مونغو حاضرة إقليم جيرا والتي هباها الله بطبيعة ساحرة ومناخ جميل، إلا أن أزمة المياه فرضت نفسها بقوة على المنطقة، وهذا الأمر سبب الكثير من المعاناة والمشقة للسكان ووقف حجر عثرة أمام مسيرة التنمية في المنطقة. فالصهريج الوحيد في المدينة لا يكفي لتغطية المنطقة وسد احتياجات السكان من المياه، وبالتالي يلجأ غالبية السكان إلى البرك والوديان والمجاري المائية الموجودة في أطراف المدينة من أجل التزود بالمياه، كما يلجأ البعض الآخر إلى المياه المتدفقة من أعالي المرتفعات. وهنا الكل يعمل من أجل توفير المياه، الكبار والصغار، رجالا ونساء، حتى أن الحيوانات والعربات والدراجات لم تسلم هي الأخرى من استخدامها في نقل المياه، لأن بيع الماء في مدينة مونغو يعد تجارة رابحة، غير أن نوعية المياه التي يستهلكها السكان غالبا ما تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكوليرا والإسهال وحمى التايفويد وأمراض أخرى ناجمة عن المياه غير الصالحة. فمع موسم الأمطار تخف حدة هذه الأزمة، ولكن مع توقف الأمطار وبداية موسم الشتاء تلوح بوادر الأزمة وتبدأ في التفاقم. وفي هذا الإطار هناك مساعي لحل هذه الأزمة، فبدعم من وكالة المساعدات الفرنسية أقيم خزان لتوفير المياه، كما أن هناك جهودا شخصية لبعض الأفراد قاموا بحفر آبار بدافع التجارة، ولكنها تساهم بشكل جزئي في سد احتياجات السكان من المياه. وهناك جهود حثيثة تبذلها الحكومة وشركاؤها من أجل حل هذه الأزمة بشكل جذري. وإذا كان الماء هو مصدر الحياة، فلا شك أن الكهرباء هي أيضا تعد أحد العوامل الأساسية والضرورية للحياة. ففي هذا المجال فإن المدينة بها محطة توليد كهرباء تعمل على فترتين من أجل تزويد المدينة بشكل يومي، وتغطي شبكة الكهرباء معظم المواقع السكنية والشوارع الرئيسية التي تبدو مزدانة بالأنوار والإضاءة. أعزائي المشاهدين، استمعتم إلى الورقة التي تتحدث عن المياه وعن الكهرباء. ومعروف أن مدينة مونغو تعاني من شح المياه أو نقص في المياه، وده بسبب أشياء كثيرة. فمعنا ضيوف الحلقة الأخ فيصل أحمد ممثل وزارة البنية التحتية وكذلك عمدة مدينة مونغو أيضا معنا هنا اليوم، فنناقش مع ضيفينا الكريمين الموضوع ما يتعلق بالمياه والكهرباء. Monsieur le représentant du délégué du ministère des Infrastructures, pourtant votre ministère a le pouvoir de contrôler l'exécution des travaux d'intérêt public. Qu'est-ce qui fait que Mongo continue par manquer de l'eau? Et aujourd'hui, la préoccupation de la population, c'est qu'elle attend qu'on lui dise « vous aurez l'eau pendant telle période ». Maintenant, le ministère des Infrastructures a promis un château pour la ville de Mongo. Je crois dans bientôt, on va commencer à lancer l'appel d'offres. Dans bientôt, je crois, on aura l'eau potable à Mongo. Dans combien de temps il faut peut-être donner un délai à la population? Parce que c'est ça, je lis dans le regard de tout le monde. C'est cette réponse qui lui paraît la plus importante. Et ça, c'est une surquille, quoi. Je crois que ça prend un petit temps. Et on ne sait jamais, il faut chercher les financements d'abord. Il faut avoir le budget avant de lancer cet appel d'offres.
Pourtant, l'État a des moyens, non pour, le Tchad est un pays pétrolier, il y a le pétrole. Pourquoi l'État ne peut pas donner de l'eau à sa population? Où est-ce qu'on va trouver ce financement? Bon, au début, l'État a donné un financement par le Chine-Taïwan. Les Chinois ont commencé ces deux châteaux par le financement de Chine-Taïwan. Et après, les Chine-Taïwan sont partis et le financement est laissé en cours. C'est comme ça que l'entreprise n'a pas achevé ses marchés. Monsieur le maire, on dit que l'eau, pour que Mongo ait de l'eau, il faudra aller chercher l'eau trop loin. Est-ce que c'est une information qui est vraie? Pourquoi on traîne, pourquoi on attend de ne pas aller chercher de l'eau à l'image de ce qui a été fait par exemple à Béché? Oui, c'est vrai, vous avez raison. À Mongo, je répète encore, il y a de l'eau, même s'il faut aller loin, il y a de l'eau. Il faut un travail sérieux pour trouver cette eau. Sinon, à part ça, il n'y a rien, je crois. Donc, il n'y a pas, ça ne fait pas aujourd'hui, c'est un truc qui est ancien. Donc, il faut un travail sérieux pour trouver cette eau-là. Sinon, il y a de l'eau, même si à 50 km. Le président a promis, il va amener ça. On attend sa promesse. La promesse, quand ça dure, est-ce que vous y croyez encore? Il faut être patient dans la vie. Il faut être patient en tant que croyant. Vous estimez que la population n'a pas suffisamment patienté depuis lors? Comme vous avez dit que c'est un problème qui dure depuis. Donc elle doit patienter et ça va venir, c'est ça que... Voilà, la foule, le public, que vous êtes là. Ça fait longtemps que vous n'avez pas de l'eau. Le maire nous dit que le président de la République a promis de l'eau. Et pourtant, il dit que le problème dure depuis. On vous demande de patienter. Je crois que le problème de l'eau pose énormément à la population de Mongo. Et si maintenant j'entends le maire de la ville disait que la population doit patienter, que la commune a tort de dire ça. Surtout pour les collectes, elle doit faire effort de tout faire pour satisfaire la population. Si vous remarquez depuis hier, le choléra s'est propagé dans la ville. Et je crois que vous êtes tous au courant. C'est une réalité. Patienter jusqu'à quand? C'est pour endeuiller toute la population de Mongo? Villa na Mongo kangalo ma inda almi ketit ke yankutu yalgoda kalam sakit. C'est faux. Almi a château ligina mim moma sao almi hinagda almi da katir. Mais l'entreprise dans l'entour almi da achantu wadi tankuta min hina tiji balelu bahile. Kulla khwana da constater yaru. Min al forage shufu jusqu'à ce château hinagda. Al tio daga yamshi ale bas retour mafi. Aller bas, retour ma fille. C'est un problème technique. Au moment où on a démarré le groupe Binagda, almi wakta le pompage inag lancé là, nasa al bachar pour secteur 6. Parce qu'il y a des maisons, al indum robinet, almi hakum gad permanent jusqu'à aujourd'hui. Minoum a lancé pompage almi de jari, lakin filou bahini mayaji. Le premier problème, c'est le problème technique. Il n'y a pas un suivi. شكرا المشاهدين الكرام. تابعتوا كلام الجمهور، فنترك الفرصة لعمدة بلدية مونغو. ممكن هو يرد على كلام الناس اللي قالوه المواطنين، الكلام الحالة القاعدين بيعيشوها ردوا فوقها. شنو انت رايك او تعليقك في الكلام المواطنين قالوا ده؟ والله كلامهم سيء، انا كل منهم بس. انا كل منهم. المويه ده قبال نينا ما يجي يقول عندها مشاكل. قبال ما يجي يقول عندها مشاكل. الناس اللي بيجون بخدموا كم كلمات الاخير يوم يجون بخدموا ده شغل سؤال من قال في الارض ما في ده كذب ساكت. المي قاعد بده خدمه عديل بس. هسه نشيلوا المي نشيلوا من هناك قبل نبو اي من شرب المي، في شغل ما عندنا. ده كان شيء سيء، عندهم حق يكلموا كلام النفر ده. لكن نسال الله سبحانه وتعالى يساعدنا، المي شاب ده بشوف كم ما تعبانين. ده سيء كذب ما عنده. Je crois que ça. Le problème le plus crucial, c'est de donner l'eau à la population. Il y a des gens qui souhaitent encore réagir. مشكلة أنا مونغو ده بيار الحسن يشيلوا علمي في غورما ده. Il faut que mairie تشيل مسؤولية حقها. بيار ده وايدين ده قايدين سوا ما سول. Ça ne coûte rien. أمشوا قوموا مارجيل ده. أمشوا قوموا شان علمي البجي ده ما يندس ديريكتما في بير.
Ça, c'est la première proposition. Dans Méritek d'Ertisawi, tous les puits, au Nasana assainissement, Yamchouchoubou, je pense, Dawa. Deuxième proposition, Hassa Shifna, Nas Waidina, yani Sukana na Mongo bes, Indum Shuya, Isteta, So, système que alimenter Nas de Elmi. Dakulan Méritek d'Ertinadim, le Tujar Hinena Dolda. Ay secteur dak, ma Indukum Nas, al Indum moyen Shuya. Nazumu, ay secteur da, Saou pompage. O Nas Bamshibu Biu, Chateau da Kalou. Shan hassa château qui chakalna kula nasa na mongo kullum ke mayal go elme. Donc il faut anina ke min ba'anna ke nalgo stratégie al binaddi falena elmi anana. Wikid king château kabir ja كمان ويكد دا خلنا نشيلوا elmi ana château. مشاهدينا الكرام ما زلنا نتابع فقرات برنامج داري. فالوقت ما بيسمح لننطي الجمهور. فالفقرة الجاية نترككم مع فقرة جديدة مع برنامج داري، والورقة الجاية مع زميل فيديل كومونوف يتحدث فيما يتعلق بالاقتصاد في مدينة مونغو. الاقتصاد يتمثل في الزراعة وفي الرعي وكذلك في التجارة. إذن لحظة نستمع إلى الورقة اللي قدمها لنا الأخ فيديل اللي تتكلم في الاقتصاد في Guéra. Le Guéra est une région dont l'essentiel des activités économiques repose sur l'agriculture, l'élevage et le commerce. Mongo, sa capitale, s'étend sur 11 000 km². 40 831 personnes vivent dans la commune urbaine de Mongo. La ville manque des structures fiables de distribution de l'eau potable en quantité suffisante pour répondre aux besoins de la population. L'électricité n'est fournie que pendant 5 heures de temps sur 24, ce qui ne favorise guère l'implantation des unités de transformation des produits de l'élevage et de l'agriculture, alors que le Guéra est une zone dotée de terres riches et un pâturage abondant. À part la MCT, manufacture des cigarettes du Tchad, aucune autre entreprise nationale n'est représentée dans la région. Par conséquent, les recettes publiques ne suffisent pas à payer le salaire mensuel des fonctionnaires de l'État qui se chiffre à 175 millions de francs CFA. Pour compenser donc ces déficits, la région fait toujours appel à la trésorerie centrale de N'Djamena. Ville carrefour située au cœur du Tchad, l'on peut à partir des Mongo accéder à plusieurs régions du Tchad, notamment le Bata, le Salamat, le Hadjar Lamis et le Moyen Chari. Pour joindre ces différentes localités, un réseau routier solide est nécessaire au trafic. C'est pour répondre à cette exigence que les travaux de bitumage sont entrepris ces dernières années dans la région. De cette façon, les arachides, les céréales, le sésame ainsi que le haricot que produisent les laborieuses populations du Guéra chaque année en quantité pourraient être écoulés vers d'autres régions du Tchad, voire à l'étranger, ce qui apportera sans doute de la valeur ajoutée à ces produits, une juste rétribution pour les énergies déployées par la masse paysanne et partant un plus à l'économie nationale. تابعت التقرير حول الاقتصاد فيما يتعلق بإقليم جيرا. الآن معنا الضيوف أيضا ممثل وزارة البنية التحتية معنا هنا لنتحدث أو نتكلم معه فيما يتعلق بالطرق، وكذلك معنا ضيف آخر، وكذلك معنا الغرفة التجارية، ممثلين الغرفة التجارية أيضا نتحاور معهم، وبعدين نترك الفرصة للجمهور أيضا ليتداخل فيما يتعلق بالاقتصاد في مدينة جيرا. Permettre à nos téléspectateurs de connaître notre nouvel invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Bichara Hassan, chef de secteur de l'ONDR, qui représente le délégué du ministère de l'Agriculture sur ce plateau. Je vais me retourner vers Faisal Ahmad, qui représente le ministère des Infrastructures. Nous avons, à travers le reportage, évoqué le problème de route qui permettrait à Mongo, qui est un carrefour, la région du Guéra, de pouvoir écouler ces produits qui permettraient de faire, de donner de la valeur ajoutée aux produits de l'agriculture qui sont abondamment produits ici par les paysans. Alors, qu'est-ce qui se fait actuellement pour que la région du Guéra puisse être desservie par un réseau routier fiable? Bokoro Arbuchatak, on a déjà fini avec le bitumage. Les travaux ont été terminés et réceptionnés selon les règles de l'art. D'Arbushatak Bikin,
aussi c'est l'Arab Contractor qui a gagné ces marchés. Il a même commencé les travaux depuis le mois d'octobre. Il a fait 11 km de goudron. Maintenant, comme on est en une période morte, en saison de pluie, il ne peut pas travailler. Ils ont arrêté les travaux. Concernant l'axe Bikin-Mongo, c'est Sejo Group, c'est une entreprise chinoise qui est en train de faire les travaux et il a commencé par le pont de Bambang. Je crois avant on a souhaité que cette année, le pont serait fini avant juin pour que les usagers ne vont pas assez souffrir, quoi. Et on a 20 km de voirie urbaine pour la ville de Mongo. Comme le président a dit, dans toutes les régions, il va faire 20 km de bitumage. Et je crois que les études ont déjà démarré. Quand est-ce que toutes ces routes seront bitumées? Quand est-ce que le pont serait achevé? Et quand est-ce qu'on pourrait circuler assez fluidement d'une zone à une autre dans la région du Guéra? Bon, je crois que le pont, on a déjà fini avec les fondations. Maintenant, avant, on a peur que l'eau va nous déranger pour qu'on ne finisse pas la fondation. Maintenant, on a fini avec la fondation. Quand quelqu'un vient, il voit déjà les structures du pont qui est debout. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Et concernant Mongo RF Mangalme, il y a un appel d'offres qui est déjà lancé et on a fait le dépouillement. Je crois que c'est un financement BIT et État tchadien. J'espère que d'ici fin 2012, la route N'Djamena à Béché sera finie avec le bitumage. طيب السيد بشارة حسن، أنت ممثل الأوندر، شنو الدور اللي قاعد تلعب الأوندر هنا عشان الزراعة تكون زراعة متطورة وتنتج إنتاج كثير في جيرة، لأنه الأراضي كلها صالحة للزراعة. L'agriculture du Tchad revient un peu de loin. Nous essayons de concilier par rapport aux techniques nouvelles, par rapport aux cultures ancestrales. Nous ramenons un peu le paysan au niveau de semis, qu'il maîtrise un peu les techniques, les itinéraires techniques au niveau de sa parcelle. Qu'est-ce que ça se passe? Nous le ramenons à un semis à la ligne, avec un respect de densité, avec le sarclage à temps, avec l'amendement de sol par rapport à la baisse de fertilité. Le Tchad possède des terres arables, des terres riches. Est-ce qu'on devrait parler de la famine au Tchad? Est-ce que vous n'avez pas failli dans votre politique d'encadrement des paysans? Si vous voulez, à ce qu'on remonte un peu la pente, on pourrait proposer des solutions. Il faut équiper le paysan. Il lui faut mettre des semences performantes. Et il faudrait même intégrer l'irrigation. Vous avez des quantités phénoménales de mètres cubes d'eau qui se déversent dans la nature et qui partent vers le Fitri. On pouvait faire des irrigations à tout moment. Et nous avons des bas-fonds qui sont très fertiles, qui reçoivent des alluvions des montagnes. Nous avons aussi, disons, les barrages en ce moment. C'est des barrages qui peuvent être utilisés à tout moment. ما زلنا في الاقتصاد. الآن نرجع لنائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية، أيضا قطاع مهم في الاقتصاد وهو كان الوسيط بين التجار وبين الحكومة. فنستمع إلى أو نوجه السؤال لممثل التجار أو ممثل غرفة التجارة والصناعة والحرف اليدوية. وما ننسى أيضا ضمن الاقتصاد عندنا كمان الثروة الحيوانية. فعلا يعني منطقة يعني مونغو هي ولاية نجيرة، فعلا فيها نشاط كثير تجاري، وفيها يعني من ضمن التجارة فيها تجارة البهائم، فيها السمك، فيها الإنتاج الزراعي. بمثل ده كان التجار شغالين كويس ماشيين. طيب بما يخص الطرق الآن شنو الشيء اللي بيعوق التجارة من التقدم أو تنمية التجارة في إقليم جيرة؟ لأنه شاهدنا الطريق بين بتكين ومنقلمة ما زال لسه ما بقى قدرون، وممثل وزارة البنية التحتية قال في وقت قريب، لكن هناك في درب هنا بنكية بيعوق التجار مرات الألم كان جاء للتجار بتاعهم. شنو الحالة اللي أنتم قاعدين عايشينها حاليا؟ أنا هنا من بدينا التجارة في زمن واحد كان اتكن في جمينا من شهر 6 تسأل
تقول تريرا ده كيف يعني بولونج ده كيف في زمان ده كان يعني نآن صعوبات شديد مرة، لكن لما الطرق بقت ردمية خلاص البونات وصلت ده بكان تو الرجول البقطع الناس قريب بكوا 10 يوم 7 يوم تقعد في رجل واحدة ده بيجي ما في. ده نشكر الله ونشكر الحكومة سواتها كويس. وهسه الله يبارك الطريق الجيترون جاكي لحدو دخل أربشاتك هسه من أربشاتك مرق جا لحدو برم. كذلك من أبش إذا كان العربات جايين من نهاية الخريف أم جفور ديل هناك ياتو الوديان هناك ده ناس بلقوا صعوبات جت كل الوديان دي انتهت كلها هدوا الطريق جا في منقلمه. ده جهد كبير وده كله سمينا بكونا الأنجد الشالو هنا أسا كلماني بكونا أبيل دوفر يعني لانسي بالنسبة لهند كله يجي كامل وده سنة بقاعدين بيشتغلوا لسه ما كامل. ده نشكر الله ده كويس مرة واحد، لكن عندنا الطرق قاعد يعني عندها دخل شديد للمدينة وعندها دخل شديد للريجون ولتشاد كافة وما جابوا خبرها منها بردنقال وتنقل. بردنقال وتنقل إذا كان زول مشيت ألمشي الموتو مشيت بردنقال تستغرب، وكان شفت الإنتاج المن بردنقال يجي يدخل هنا ده تستغرب مرة واحد. بكوا دي يقول لك يجي 1000 جمل، الجمال دي يسر مننا كيت ما لا بكان كلها 45 كيلومتر. هنا قاعدين آسي معنا غير ريجون وهسه الدولة بترولية الطرق وادين بقت جترون وبقى فوق إنتاج ردمية ساكت ما نقدر نلقوا فوق دخل ده إذا تستغرب ليه ودي الله سعنينا قاعدين فوق ده. فيصل أحمد عفوا للتعليق فيما يتعلق بالاقتصاد والثروة الحيوانية. أخي ده كلم للطرق ده بتاع مونغو آتي وبارو باندورو بارو مونغو بارتانغال. asa mongo atida yani zaman da nari mayak diremshi banda yani 15 kilo kilo nari mayak diremshi yani hu financement en affaire huma gurus ketir yani fi ay masene yani akuma yantina guru shia da yantila entreprise c'est avec des petits montants wo shirka rejida ken bohok kabel jodi lati atida ni shufura yani ma yani halal wo idara pondol wo idara ردمية يعني إلا الردمية قالي يعني من 2007 ده 2008 من سنة 2008 ده قدرنا وصلنا باندا أولا نار ما يقدر نمشي باندا ومن داك سنة فات ده ودينا في أبريش وبطان من أبريش ودينا دوزيات من دوزيات كلهم مرقنا قدام يعني أسا ديلوب ده عشان عنده رجول لكن ما سويت له بون ده ممكن وديت الدلب كن وديت اتيكل مع النار ما يقدر يمشي في يعني وتا خريف ده يعني ده بس هو اي مثلا نود شيا يعني نوصل اتي واسا حكومه لقي فينانسيما يعني يقدر يسي ردمي من مونغو لهادي اتي من مونغو لهادي اتي ده سنه جايه ان شاء الله يبرو بردمي ودري وانا بارتنغال ده كله كلنا يعني نعرفه يعني دير مهم يعني بتبارو بارتنغال يعني أكون ما شاء الله كله كما يقدر يسوي كراوات يعني شيء بس نوصله يعني إن شاء الله هنا كله. وأنا داير نأجي في واري إربان 20 كيلومتر بتاع مونغو ده وواري ده مهم يعني لي يهيل يعني و20 كيلو ده شغل كبير هذا كان نايم شافه أبشرة ما هيل ده بيجي شغل آخر. Voilà, je reviens à Bichar Hassan. Cette année, comment la situation se présente? Puisqu'il y a retard dans la pluviométrie. Quand on parle de l'agriculture, effectivement, la pluviométrie, c'est le volant. Donnez mes pronostics en ce moment, je souhaite seulement à ce que mes producteurs continuent à sarcler, qu'ils s'attellent maintenant au sarclage. Parce qu'il y a des bas-fonds qui sont excessivement enherbés, il faut qu'ils arrivent à les sarcler, à les démarier et à se mettre au repiquage de berbéré. Mais je refuse de me prononcer en ce moment par rapport aux éventuelles récoltes prochaines. Mais je suis heureux de vous dire qu'en ce moment, la situation alimentaire est calme par rapport à l'année dernière. Je n'ai pas mon tableau comparatif, sinon vous allez voir des écarts négatifs par rapport à l'année dernière. Dieu merci cette année, je crois qu'en ce moment, il y a quand même une disponibilité de céréales au marché
et les prix sont abordables par rapport aux ménages. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été si nombreux à nous suivre à partir de Mongo, la capitale du Guéra. شكرا أعزائي المشاهدين، نشكركم جزيل الشكر لوقفتكم معنا هنا في برنامج داري الذي تحدث أو يتكلم عن مدينة مونغو وضواحيها بإقليم جيرا بصفة عامة. تابعتم معنا فقرات برنامج داري، نشكركم جزيل الشكر ونتمنى معكم لقاء آخر بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.